ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಯಮುದಿರೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಸ್ತಿಕೀ. ಮೂಕಾಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ. ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗಿರಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ತಗೊಂಡ್ರ 43 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. 45 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 1. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿತರತಃ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾಸ್ವರಾತ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ. ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ. ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಜನ್ಮಾದಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿತರತಃ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾಸ್ವರಾತ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ. ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 2. ಧರ್ಮಃ ಪೋರ್ಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ
परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र कृतुभिः सुर्षुभिस्तत्क्षणात् श्लोक नंबर 3 निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकभुविभावुकः फोर्थ नैमिषे निमिषा क्षेत्रे दर्शया सौनकादया सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशता सहस्रसममासता ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ನಾರದನ ಆಗಮನ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೋಣ. ವ್ಯಾಸವಾಚ ಇತಿ ಬ್ರುವನಾಂ ಸಂಸ್ತುಯ ಮುನಿನಾಂ ದೀರ್ಘಸತ್ರಿನಾಂ ವೃದ್ಧಃ ಕುಲಪತಿ ಸುತಂ ಪೌರುಚ ಸೌನಕೋ ಬ್ರವೀತ್. ஸ்லோகா ஓது படிக்கலாம். அது முடிச்சிடலாம். அது ஒன்று இன்னொரு வாட்டி படிச்சிடலாம். व्यासवाच इति ब्रुवणां समस्तया मुनीनां दीर्घसत्रिणां श्रुतकुलपति सोदं वक्रुष सौनको ब्रवीत्. व्यासवाच इति ब्रुवणां संस्तुत्य मुनिनां दीर्घसत्रिणां वृत्तकुलपति सुदं वक्रुच सौनको ब्रवीत्. ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन பொருளுரை வழங்கவர் ஐசி பக்திவேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாத கி மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறாக நீடித்த யாகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த முனிவருக்கெல்லாம் வயது முதிர்ந்த தலைவராக இருந்த சௌனக முனி சூத கோஸ்வாமி பேசியதை கேட்டு அவரை பின்வருமாறு பாராட்டி பேசினார். கற்றவர்களின் சபையில் பேச்சாளருக்கு பாராட்டுகளை அளிக்கும் போது பாராட்டுவர்களுக்கு பின்வரும் தகுதிகள் இருக்க வேண்டும். அவர் ஒரு முதியவராகவும் அவை தலைவராகவும் இருக்க வேண்டும். பரஞ்ச ஞானம் உள்ளவராகவும் இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீ சௌனக ரிஷி இத்தகுதிகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தார். எனவே சூத கோசாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் சுகதேவ கோசாமியிலிருந்து கேட்டுணர்ந்து போலவே அளிக்க விரும்பிய பொழுது சௌனகரும் மகிழ்ந்து அவரை பாராட்டினார். சுய தன்னணர்வு என்பது கற்பவர்களுடன் ஒருவன் முந்தைய ஆச்சாரியரை மீற முயன்று தனது சொந்த ஆச்சாரியிடம் அவனுக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதே சமயம் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட முறையில் பேசுவதற்கு விஷயத்தை அவன் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். பாடத்தின் மூலம் நோக்கம் காப்பாற்றப்படவும் வேண்டும். தெளிவற்ற எந்த அர்த்தத்தையும் அதிலிருந்து எடுத்துச் செல்லக்கூடாது. இருப்பினும் கேட்பவர் புரிந்து கொள்வதற்காக கவனத்தை கவரும் வகையில் அதை அளிக்க வேண்டும். இதுவே தன்னுணர்வு எனப்படும். யதாதீதம் யதாமதி எனும் சொற்களை பேச்சாளரான சூத கோசாமி உச்சரித்ததை கொண்டே அவரது மதிப்பை அவரது தலைவரான சௌனகரால் எடைமாற முடிந்தது. ஆகவே ஆனந்த பரவசத்துடன் அவரை அவர் பாராட்டினார். மூல ஆச்சாரரை பிரதிநிதிக்காக எவரிடமிருந்து எதையும் கேட்க நாம் விரும்பக்கூடாது. எனவே இரண்டாவது முறையாக பாகவதம் பேசப்படும் இக்கட்டத்தில் பேசியவரும் அதை கேட்டவர்களும் தகுதி உள்ளவராக இருந்தனர். இதுவே பாகவதத்தை பேசுவதற்குரிய தகுந்த சூழ்நிலையாகும்.
அப்போதுதான் அதன் உண்மையான நோக்கம் தடையின்றி நிறைவேறும். இத்தகைய சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இல்லையெனில் சம்மதமில்லாத நோக்கத்திற்காக பாகவதத்தை பேசுவதற்கும் கேட்பவருக்கும் வீண் வேலையாக அமையும். ಮತ್ತು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 6ನೇ ಲೈನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ. ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿ ಓದಬೇಕು, ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 6ನೇ ಲೈನು. ಹಾಂ, ನೋ ಲರ್ನಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯಾವ ಪಂಡಿತರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಸೌನಕ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟು ಭಾವಾರ್ಥದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನು. ಹಾಂ, ಕೀಳೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ. ಓದಿ ಅದು. ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ವಿದ್ವತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದು ಎಂದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿಷಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನೀವು ಓದಿ, ಗೀತಾ ಓದಿ. ಶ್ರೀ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯದಾ ಯದಾ ಇದು ಯಥಾದಿತಂ ಅಂಡ್ ಯಥಾಮತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಂ, ಸೂತ ಮುನಿಗಳು. ಹಾಂ, ಯಥಾಮತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಭಾ ನಾಯಕರಾಗಿ ಶೌನಕರು ಕಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಶೌನಕರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಷ್ಟಪಡಬಾರದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಆ ಲೈನು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಷ್ಟಪಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಓದಿ ಗೀತಾ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇ ಲೈನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಓದ್ರಲ್ಲ ಈಗ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿ ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಬುಕ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಪರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಬೇರೆ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ? No learned man should be willing to hear a person who does not represent the original acharya. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? No learned man should be willing to hear a person who does not represent the original acharya. So the speaker and the audience were bona fide in this meeting where Bhagavatam was being recited for the second time. ಈ ಭಾಗವತಮ್ 2ನೇ ಸಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೌನಕ ಋಷಿಮುನಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋ ಲರ್ನಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ವಿಷಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೂಲ ವಿಷಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು, ಅದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ. ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಷ್ಟಪಡಬಾರದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ
ಬಂದಿರೋದು. ಬೇಸಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆಚಾರ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು, ಆಚಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರು. ಆ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಏನಾಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಷ್ಟಪಡಬಾರದು. ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಷ್ಟಪಡಬಾರದು. 2ನೇ ಸಲ ನಡೆದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನದ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವ ಇಬ್ಬರು ಸಮರ್ಥರು ಯೋಗ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನದ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರು, ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು. ಸೌನಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಇಂಥ ಭಾಗವತಮಾಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಳೋರು ಯಾರೋ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬಾರದು. ಬಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ, ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅದೇ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇದು ಭಕ್ತರಿದಾರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ, ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನೂ ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾವು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಏನಾದ್ರು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಅವರು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಪ್ರವೀಣರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೇನೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ವಾಸುದೇವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು, ಅದನ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ನೀವು ಪಡೆದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವತಮು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅವನು. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಈಗ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್, ಆಂಧ್ರನ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾಯನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಗ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಗ ಸಂಭಾಜಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ದೇವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತುಂಬ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೇನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಭಕ್ತಿದಾನೆ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಗತಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇವ್ರದ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ನಾವೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದು? ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅವನು ಇದು ಬಿಲ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲು ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಏನೋ சொல்றது, ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅರಸಾಂಗಂ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ನಾವು? ಆ ಸೀಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟೆಂಪಲ್ ಸೀಲ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ನಾವು? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ,
ಅವನು ಯಾರು? ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸರು ಏನಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇದೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಡಿಸೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬೋನಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ 12 ಮಹಾಜನಗಳು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 12 ಮಹಾತ್ಮಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ರಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಫಿಲಾಸಫರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋಕ್ರಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ. இந்த சோக்ரட்டிஸ் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு தடவை அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தார். ನಿಮ್ಗೆ ತಮಿಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ? ಆ சோக்ரட்டிஸ் ஃப்ரெண்டு சோக்ரட்டிஸ் கிட்ட வந்தாரு. எப்போ வந்தாலும் அவர்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் அவரை டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது தான். யார்? சோக்ரட்டிஸ் ஃப்ரெண்டு. ஒரு நாள் இதை வந்து யோசனை பண்ணி பார்த்தார் சோக்ரட்டிஸ். என்னோட டைம் வந்து இவர் ரொம்ப வீணாக்கிட்டு இருக்காங்களே, என்ன பண்ணுறது இவன் சொல்லி என்ன யோசனை பண்ணார். யோசனை பண்ண உடனே ஒரு நல்ல நாள் சண்டே வந்து உட்காந்தாரு. வந்து சொன்னார், சோக்ரட்டிஸ் வா, இங்கே வாப்பா, அவங்ககிட்ட நான் நிறைய பேசணும்னு சொன்னார். என்ன பேச போகிறேன் நீங்கள் சொல்லி, இல்லை கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார், நம்ம 2 பேருக்கு ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா, அவரை பற்றி நம்ம பேசணும்னு சொன்னார். ஸோ அவன் ஃப்ரெண்டை பற்றி என்ன பேச போகிறீங்கன்னு சோக்ரட்டிஸ் அவர் கேட்குறாங்க. சோக்ரட்டிஸு கேட்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, அந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து நீ எனக்கு மேட்ச் ஆனால் நான் வந்து பொருத்தமாக இருந்தால் நான் பேசுகிறேன், இல்லை பேச மாட்டேன்ட்டு. இதில் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. சோக்ரட்டிஸ் சொன்னார், இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம், அது யாருக்காவது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கா, நம்மளுக்கு ஏதாவது அதில் லாபம் இருக்கா அதை பற்றி பேசுகிறதுனால, இல்லை உனக்கு லாபமாக இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லை எனக்கு ஒன்றும் லாபம் இல்லை, சும்மா ஜஸ்ட் பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கேன். இல்லை எனக்கு லாபமாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. இல்லை உங்களுக்கும் எனக்கு யாருக்குமே லாபம் இல்லை. அப்போ வேற சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது லாபமாக இருக்கா அதை பற்றி பேசுனா, நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்லதாகுமா இப்படின்னு கேட்குறாரு. இந்த கேள்விகளெல்லாம் கேட்குறாரு. எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, இது நம்மக்கிட்ட யாராவது பேசுறதுக்கு வந்தால், நம்ம டைமை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு வந்தால், நம்ம டைமை வந்து வீணாக்கிறதுக்கு வந்தால், நம்ம சமயத்தை நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி இப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா எதிராக நம்ம மூஞ்சிக்கு மூஞ்சி அடித்த மாதிரி நம்ம இங்கே இப்போ கேட்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க நண்பராக இருப்பாங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருப்பாங்க, எதிர்த்து வீட்டுக்கெல்லாம் இருப்பாங்க. அதனால அந்த ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட், அந்த அவங்க பேசுகிற ஒரு கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆன்மீகமாக ஏதாவது அது வந்து நம்மளுக்கு சாதகமாக இருக்கணும். அப்படி சாதகமாக இருந்தால் தான் நம்ம அவங்கக்கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதில் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அர்ஜென்ட் கால்ஸ், இம்மீடியட் கால்ஸ், இந்த மாதிரியெல்லாம் பக்தர்கள் எல்லாமே அதை வந்து இது பண்ணுறாங்க, டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க. ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஃபோன் பேசிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரே ஒரு சென்டென்ஸில் முடிச்சிடலாம், அதுக்கு அரை மணி நேரம் பேசுவாங்க. யாருக்காவது அந்த அனுபவம் இருக்கா? ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஓகே இது முடிச்சிருங்க நீங்கள், பரவாயில்ல கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம், முக்கால் மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா ஒரு பக்தரை பற்றி பேசும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. இவன் அங்கே போனா இப்படி பண்ணா, இவன் இங்கே போனா அப்படி பண்ணா, அது இது சரி, 1 மணி நேரம் அவன் பற்றி ஒரு பாகவதமே கொடுப்பாங்க. என்ன அந்த கடைசியில் என்ன, இவன் சரியில்லைன்னு சொல்றதுக்காக இத்தனை விளக்கம். அதனால சோக்ரட்டிஸ் கேட்குறாரு, யாருக்காவது இது வந்து பயன்படுமா, இது உண்மையா வந்து சாதகமாக இருக்குமா சொல்லி கேட்குறது சோக்ரட்டிஸை கேட்குறாரு. அப்போ அவன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான், இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது எது இல்லைன்னா, அப்போ நீ தயவு செய்து எங்கள் வீட்டுக்கு வராத, நீ கிளம்பிடு. எனக்கு என்கிட்ட வந்தால் எனக்கோ உனக்கோ லாபமாக இருக்கணும், இல்லை சமுதாயத்துக்கு லாபமாக இருக்கணும், இல்லை நாட்டுக்கு லாபமாக இருக்கணும். யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு அது வந்து பயன் வரணும். அது முழுசு அந்த யூட்டிலிட்டி இஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பிரின்சிபல், யூட்டிலிட்டி இஸ் பிரின்சிபல் சொல்கிறதோட ப்ரோபாது. அது உண்மையாக நம்மளுக்கு வந்து சாதகமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அதை ஏற்றிக்கணும். இல்லைன்னா டோட்டலாக டைம் வேஸ்ட்டு. அதை பற்றி நம்ம பேசவே கூடாது, டைம் வேஸ்ட்டு. அதுக்கு பதிலாக நம்ம 4 ஸ்லோகம் படிக்கலாம், 4 கருத்துக்களை பற்றி பகவானை பற்றி நம்ம புகழ்ந்து பாடலாம், குணகானம் பண்ணலாம். அதனால தான் சோக்ரட்டிஸ் அங்கே வேண்டாங்கிறாங்க. இங்கே எதுக்கு இந்த 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 அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாரத முனியோட கருத்துக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாரதர் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு? அது அவங்களோட பிறவியில் முன்பிறவியில் யார் தெரியுமா அவருக்கு?
அதுக்கு முன்னாடி பேர் தெரியுமா முதல்ல உங்களுக்கு? உபபர்ணா அவர் பேரு. அவரோட முன்பிறவில வந்து அவர் பேர் வந்து உபபர்ணா. யார் பேரு? நாரத முனி பேர். நாரத முனி வந்து உபபர்ணான்ற மாதிரி அன்ற ஒரு பேர் அன்ற ஒரு பிறவில என்ன பண்ணாரு? பியூட்டிஃபுல் செலஸ்டியல் டான்சர். அவர் அருமையா டான்ஸ் பண்ணுவார், அருமையா பாடல் பாடுவார். அப்படி ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க சொர்க்க லோகத்தில், எல்லாம் பாடிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கும்போது எல்லாரோட இதயம் அப்படியே பொங்குது. அவர் பாடின அந்த மெலோடியஸ் பாட்டுக்கு அப்படியே பகவானை புகழ்ந்து பாடுறாங்க. கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பாடிட்டு இருக்கும்போது வர்ணனை பண்ணி பாடிட்டே இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே சந்தோஷமாயிடுச்சு. அந்த சமயத்தில் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன, அந்த ஒரு இதில் அந்த ஒரு நொடியில் என்ன ஆச்சுன்னா, ரம்பா, ஊர்வசி, மேனகா, திலோச்சமா, ரதி எல்லாருமே டான்சர்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் வந்து சபைக்கு வராங்க. அந்த சபைக்கு வந்த உடனே ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஷார்ட் செகண்டில் அவரோட அந்த இது கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படியே டைவர்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டர்பன்ஸ். அந்த டான்சர்ஸ் வந்த உடனே என்னாச்சு, இவருக்கு உபபர்ணாக்கு அந்த பகவானை புகழ்ந்து பாடுறது எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகி என்ன ஆயிடுச்சு, நிறுத்திட்டு இவங்க மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடுச்சு. இவங்களை பார்த்த உடனே இப்போ நம்ம கூட பார்க்கலாம், கீர்த்தன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், கோயிலில் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது யாராவது வெளியே டெம்பிள் வெளியூர்லேருந்து டெம்பிள்லேருந்து யாராவது பக்தர்கள் வந்தால், இல்லை யாராவது மாதாஜிஸ் வந்தால் உடனே கீர்த்தன் டமா 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 டமான்னு அப்படியே ஜோராக பாடுவோம். இன்னும் கீர்த்தன் ஜோராக பாடுவோம். அது வரைக்கும் சும்மா அப்படியே ஸ்லோவாக பாடிட்டே இருப்போம். யாராவது வந்தால் இன்னும் ஜாஸ்தி பாடுவோம். ஏன்னா அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக, அந்த பக்தர்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் ரொம்ப இதாக பாடுவோம். அவங்களை இம்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி, கவர்ற மாதிரி பாடுவோம். இது எல்லாருக்கும் நேச்சுரலாக இந்த டெண்டன்சி இருக்குது. அந்த மாதிரி நாரத முனி என்ன பண்ணாரு, அந்த ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் பண்ணதுனால என்னாச்சு, ப்ரஹஸ்பதிக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ப்ரஹஸ்பதிக்கு கோவம் வந்த உடனே அவரை சபிச்சிட்டாரு. நீ ஒரு என்ன சூத்ரருக்கு வந்து நீ பையனாக பிறகுறான்னு சொல்லி அவரை வந்து பிளஸ் பண்ணிட்டாங்க, கர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது பண்ண உடனே என்னாச்சு, நாரதர் வந்து உடனே சூத்ரருக்கு அடுத்த பிறை வந்து அவரோட இதில் வந்து அவர் பிறப்பெடுத்தார். அப்போ நாரதர் வந்து ரியலைஸ், இந்த நம்ம வந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மையான பாடல் என்ன, உண்மையான பாடம் என்னன்னா, நம்மளோட கியூரியாசிட்டி, வாட் யூ சே ஃபார் கியூரியாசிட்டி இன் தமிழ்? கியூரியாசிட்டி, நம்மளோட ஆத்தங்கம், நம்மளோட என்ன சொல்கிறது, அந்த வேகம், அந்த என்ன சொல்கிறது, இன்க்யூசிட்டிவ்னஸ், உத்ரேகம் இல்லை, அந்த இதெல்லாம் கற்றுக்கணும், நம்ம பக்தி பாடலை வந்து பாடணும், பாகவத்தை பற்றி கேட்கணும். ஆகர்ஷணம் இல்லை, ஆர்வம். அந்த ஆர்வம் வந்து ரொம்ப கியூரியஸாக இருக்கணும், நமக்கு ரொம்ப கியூரியஸாக இருக்கணும். இது ஃபாரின் கண்ட்ரியில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது, அது வந்து ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ், ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தெரியல. அந்த ப்ரூக்லின் பிரிட்ஜ் வேர்ல்ட்லேயே எங்கேயும் இல்லை, உலகத்திலேயே அந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் எதுவும் இல்லை. எப்படின்னா ஹேங்கிங்கு, உய்யால் எப்படி தொட்டில் எப்படி ஹேங்கிட்டு இருக்குமோ, அது தொங்கிட்டு இருக்குமோ, அந்த மாதிரி தொட்டில் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் அந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்த பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா, இறந்துட்டாரு, அவரால் முடியல. அவரோட பையன் என்ன பண்ணாரு, இவரால் முடியலன்னு சொல்லி அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவர் பையனுக்கு ஒப்படைச்சிட்டாரு. அவரோட பையனாலையும் முடியல அது கட்டுறதுக்கு. அவ்வளோ பெரிய பிரிட்ஜ். ஏன்னா பிரிட்ஜு போய் தொங்குற மாதிரி யாராவது கட்ட முடியுமா? கட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராஜெக்ட் அது. அந்த ப்ராஜெக்ட் அவரோட பையனுக்கு கொடுத்தாரு, பையனை இறந்துட்டாரு. அப்போ என்ன பண்ணாரு, அந்த பையன் அவங்களோட பையனுக்கு ஒப்படைச்சாரு. எப்படியாவது இதை வந்து நீ வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை முடிச்சு ஆகணும்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுத்துட்டாரு. அவர் என்னன்னா, அவருக்கு என்ன வியாதின்னா, வீல் சேரில் உட்காந்து தான் போகிற மாதிரி அவரோட வியாதி. அவருக்கு அந்த நோய் வந்துருச்சு. ஆனால் அவருக்கு ஒரே ஆத்தங்கம், ஒரே ஆர்வம், எப்படியாவது இந்த பிரிட்ஜை கட்டி ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும்னு சொல்லி ஒரே ஒரு கியூரியாசிட்டி, ஈகர்னஸ், டிசைர், ஆசை, பயங்கரமான ஆசை அவருக்கு. அந்த ஆசைக்கு ஒரு எல்லையே இல்லை. அந்த அளவுக்கு உயிரே கொடுக்குறது கூட ரெடியாக இருக்காங்க. வீல் சேரில் இருந்து கூட அந்த ஆசை இருக்கு அவருக்கு. ஆனால் அவங்க மனைவி யாருன்னா, ஒரு வில்லேஜ் கேர்ள், சாதாரண கிராமத்தில் ஒரு விவசாயியோட பொண்ணு. அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது, எதுவுமே படிக்கல. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சு, இவங்க மனைவி
அவங்க அந்த புருஷன்கிட்டயே எல்லாமே அவங்க புருஷனோட ஆசையை பார்த்து, அந்த ஆதங்கத்தை பார்த்து, அந்த ஆவலா இருக்கிறத பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டே வந்தாங்க. கற்றுக்கிட்டு போய் ஸ்பாட்டுக்கு போனாங்க. ஸ்பாட்டுக்கு போய் அவங்க சொல்கிற மாதிரியே, அவங்க புருஷன் சொல்கிற மாதிரியே அதை ஃபாலோ பண்ணி கடைசியில் யாராலையும் முடியாத காரியத்தை முடிச்சிட்டாரு. புரூக்லின் பிரிட்ஜை கட்டி முடிச்சிட்டாரு. நீங்கள் நெட்டை கூட போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு வரும். புரூக்லின் வாட் இஸ் ஸ்டோரி ஆஃப் புரூக்லின் பிரிட்ஜ்னு சொன்னால் அதில் வந்துடும். இது உண்மையாக நடந்த கதை, இது பாகவதத்தில் இல்லை இதெல்லாம். அதனால எதுக்காக இது சொல்றேன்னா, வீல் சேர்ல உட்கார்ந்த அந்த ஆளோட ஆசை எப்படி இருக்கு பாருங்க. எங்க அப்பானால முடியல, எங்க தாத்தானால முடியல, ஆனா ஏனால இது கட்டி காமிக்கிறேன்னு சொல்லி கட்டி காமிச்சிட்டாரு. தன்னோட மனைவியை வச்சுக்கிட்டு தன்னோட மனைவிக்கு அந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அந்த பிரிட்ஜை கட்டி காமிச்சாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுக்கும் நாம பக்தி சேவையில கூட நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த அவங்க 2 பேர் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி ஆவலா நம்ம இருக்கணும். ஆவலா நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி கியூரியாசிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கணும். முதல்ல ஆசை இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஆசை இல்லைன்னா நம்மளால எந்த வேலையும் நம்ம பண்ண முடியாது. பௌதிகமாகவும் சரி, அப்புறம் ஆன்மீகமாகவும் சரி, ஆசை இல்லைன்னா நம்ம பண்ணவே முடியாது. அந்த ஆசை இருந்தால் தான் பக்தி சேவையில் வந்து நம்ம முன்னேறுவோம். இல்லைன்னா முன்னேறவே மாட்டோம். ஏதோ விடுங்க பிரபு, நீங்கள் ஏதோ சொல்கிறீங்க சும்மா, இதெல்லாம் ஆகாத விஷயம்னா கண்டிப்பாக ஆகாது. யாராலையும் ஆகாது. இது இல்லை பிரபு இன்னைக்குல நான் நாளைக்கு பண்ணி நாங்கள் இது முயற்சி பண்ணி பார்க்குறோன்னா கண்டிப்பாக ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா, எப்படியாவது ஆகும். ஸோ அதனால பாரு, ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு கிராமத்தை பெண்ணு, அந்த கிராமத்தை பொண்ணால அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டாரு. அந்த ப்ராஜெக்ட் புரூக்லின் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டாரு. எவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது. ஒரு சாதாரணமான ஒரு 10 ரூம் கட்டுறதுக்கு நம்மளால ஆடி அசந்து போயிடும். அந்த மேஸ்திகள் கொடுக்குற அந்த இதுக்கு, அவங்க கொடுக்குற டார்ச்சருக்கு. இன்னைக்கு வந்தால் நாளைக்கு வருது, நாளைக்கு வந்தால் நாளைக்கு வருது. அது அந்த காலத்தில் டெக்னாலஜியே இல்லாத ஒரு காலத்தில், அந்த காலத்தில் அப்படி முடிச்சிட்டாரு அவர். அதனால இங்கே என்ன சொல்ற நாரதர், a slight deviation in our devotion service will ruin the entire life of spirituality. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஒரு நூல் அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆசை இல்லைன்னா அது அவ்வளோதான், நம்மளால சாதனை பண்ண முடியாது. அதனால தான் ஏன் நம்ம பக்தி சேவையில் பக்தி தொண்டில் வந்து நம்ம வந்து உத்தாரம் ஆகலை, முன்னேறலை, அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தான் இது, உங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா நீங்களாம் ஆவலாக இருக்கிறீங்க, எனக்கு தான் இது முதல்ல. ஏன்னா ஒரு சின்ன அந்த ஆசைன்றது ஒன்றே ஒன்று நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்ம பக்தி சேவை பண்ணவே முடியாது. பல காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம், பல ரீசன்ஸை நம்ம சொல்லலாம். அந்த ரீசன்ஸ் எல்லாமே ஜென்யூனாக இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் நான் சொல்கிற ரீசன்ஸ், நீங்கள் சொல்கிற ரீசன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கும். பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா, எனக்கு ஆசை இல்லைன்னு அர்த்தம். இது பண்ணுறதுக்காக, இந்த சாதனை பண்ணுறதுக்கு, இப்படி பண்ணுறதுக்கு என்னால் ஆசை இல்லைன்னு. பக்திவினோத் டாக்கர் மகாராஜ் என்ன சொல்கிறேன்னா, பகவானோட நாமத்தை தவிர நீங்கள் எதை ஆசை வச்சாலும் யூ வில் ஸ்பாயில் யுவர் லைஃப் லைக் எனிதிங் சொல்லியிருக்காரு. கலியுகத்தில் முக்கியமாக நாமத்தையும் பகவானோட சாஸ்திரத்தை படிக்காமல் அவங்க, உச்சரணை பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க, பக்திக்காக சமயத்தை ஒதுக்காமல் இருக்கிறவங்க 100க்கு 100% கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. இங்கே பாருங்க, 2 டைனமிக்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. 2 இதில் பாகவதம்ல 2 வகையான பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து கஜேந்திரா, இன்னொருத்தர் வந்து குந்தி தேவி. இந்த கஜேந்திரா என்னது மசலையா முதல்ல அந்த குரோக்கடாயில், வாட் இஸ் குரோக்கடாயில் முதலை. அந்த முதலை கால் பிடிக்கும் போது உடனே என்ன செய்யறாங்க கஜேந்திரா? உடனே பகவானை கூப்பிடுறாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவருக்கு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. இப்போ அவங்க தன்னோட உயிருக்காக போராடி இருக்காங்க. கஜேந்திரா உடனே கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணரு? அது அவர் தன்னோட பக்தர் கூப்பிடுறான்னு சொல்லி வந்துட்டாரு. ஆனா குந்தி தேவி என்ன பண்றாங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து கூப்பிடல. கிருஷ்ணரே கிட்ட இருந்தார், பக்கத்துல இருந்தார் கிருஷ்ணர். அவருக்கு இல்லாத பிரச்சனைகள் யாருக்கு இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குந்தி தேவிக்கு என்னென்ன பிரச்சனை, என்னென்ன அவங்களுக்கு இது கொடுத்தாங்க, துன்பத்தை கொடுத்தாங்க கௌரவர்கள். இவங்களுக்கு வீடை வந்து கொளுத்திட்டாங்க, திரௌபதி குழந்தைங்களை வந்து கொன்னிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? காட்டுல 12 வருஷம் வனவாசத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அது இல்லாம 1 வருஷம் அஜ்ஞாதவாசம். அந்த 1 வருஷத்துல யாராவது அவங்க பாண்டவன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் 12 வருஷம் அவங்க வந்து வனவாசத்துக்கு போகணும்.
அது இல்லாமல் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க இது என்னது ஒரு அந்த காண்டோ பிரஸ்தை காமிச்சாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்காத ஒரு பிரச்சனையே இல்லை, எல்லாமே பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு குந்தி தேவிக்கு. ஆனால் குந்தி தேவி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, ஆனால் நீங்கள் ஒருத்தர் மட்டும் என்கிட்ட இருக்கணும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். நீங்கள் மட்டும் உங்கள் தர்ஷனம் கொடுத்தா போதும், எனக்கு உங்கள் தர்ஷனத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும். அபிமன்யுவை வந்து என்ன பண்ணாங்க, சக்கரவியூகம் அந்த வியூகத்தை பண்ணியே அவரை வந்து கொண்டுட்டாரு. அப்புறம் வந்து திரௌபதியை டிஸ்ரோப் பண்ணிட்டாங்க, மானபங்கமே பண்ணிட்டாங்க. இதெல்லாம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல. அப்போ கூட யாராவது ஒரு தாய் வந்து இப்படி கேட்பாங்களா? இத்தனை பிரச்சனைகள்லாம் அந்த டார்ச்சர் சித்திரைம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு இன்னும் அந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் இருந்தால் போதும் சொல்லி யாராவது சொல்லுவாங்களா? இல்லை, யாராவது அப்படி சொல்லுவாங்களா ஒரு தாயே? எந்த ஒரு தாயும் அப்படி சொல்றதில்லை. ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வீட்டில் வந்தாலே இந்த வீடே வேண்டாப்பா, எனக்கு வெளியே போயிட்டா போதும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இதாகிடும். அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மனசு பேஜாராகிடும். ஆனால் குந்தி தேவி எந்த பிரச்சனை நீங்கள் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த சமஸ்யை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த துன்பத்தை நீங்கள் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களோட தர்ஷனம் மட்டும் எனக்கு இருக்கணும். சாஸ்வதமாக கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அந்த ஸ்லோகாவே இருக்கு, அதில் ஒரு ஸ்லோகாவே வருது, அதில் சாஸ்வதமாக எனக்கு கொடுங்க பரவாயில்ல, ஆனால் நீங்கள் மட்டும் எனக்கு இருக்கணும், அவ்வளோதான், நீங்கள் கூட இருந்தால் போதும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த ரெண்டு இப்போ நம்ம வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கிறோம்? இது கஜேந்திரா ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கிறோமா, இல்லை குந்தி தேவி ஸ்டேஜில் இருக்கோமா? கஜேந்திரா ஸ்டேஜ் எப்படின்னா, துன்பம் வந்தால உடனே நம்ம கிருஷ்ணனை கூப்பிடுறோம். கிருஷ்ணா எங்கப்பா இருக்கிற, நீ சீக்கிரமா வாப்பா, எனக்கு என்னை வந்து காப்பாத்து. அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இருக்கிறோமா, இல்லை குந்தி தேவி ஸ்டேஜில் இருக்கிறோமா? கஜேந்திர ஸ்டேஜில் நம்ம இன்னும் பக்தோம். ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணுறோம், ஏதோ கொஞ்சம் பாகவதம் படிக்கணும், கொஞ்சமாக பகவத்கீதை படிக்கணும், அப்பப்போ அடிக்கடி ஒரு சின்ன சின்ன பண்டிகை பண்ணுறோம், கொஞ்சமாக பிரசாதம் சாப்பிட்றோம். இவ்வளோதான் நம்ம பக்தி. எல்லாரோட பக்தி இப்படி தான் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். இதான் வந்து நம்ம வந்து ஆச்சரணை பண்ண வேண்டியது, கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு பద్ధதி, ஒரு சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம், இப்படியே நம்ம சிஸ்டத்தை இப்படியே வச்சுக்கிட்டா த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப் வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி. நம்ம என்டையர் லைஃப்ல நம்ம இப்படி தான் இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நம்ம இப்படி தான் இருக்க போகிறோம், ஃபைட் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டு தான். இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to speed up the process. அதான் டிவோட்டீஸுக்கும் ஆச்சாரியாஸுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு. டிவோட்டீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சாதனை மட்டும் பண்ணிட்டு, இப்போ நீங்கள் நிறைய பக்தரை பார்க்கலாம், 3:30 மணிக்கு 2 மணிக்கு 2:30 மணிக்கு எழுந்து 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க, பாகவதத்தை படிப்பாங்க, சேவையை செய்வாங்க, எல்லா சர்வீஸும் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஆச்சாரியாஸுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, ஆச்சாரியாஸ் இந்த சாதனமும் பண்ணுவாங்க, எல்லா சேவையும் பண்ணுவாங்க, அண்ட் ஹி வில் ஆல்சோ பிரிங் ஆல் த சோல்ஸ் இன் அவர் சொசைட்டி. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பிரச்சாரம் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுப்பாங்க. இதுதான் ஆச்சாரியாஸ்க்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் ஃபில்டு வித் டியூவாலிட்டிஸ். அம்மா பரவாயில்வா? ஸோ இந்த டியூவாலிட்டிஸ், துவந்தம், இந்த ஹோல் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பௌதிக பிரபஞ்சமே எப்படி இருக்கு, துவந்த மோகம், துவந்த மோகேன பாரதான்னு சொல்லி சொல்றாரு கிருஷ்ணர். துவந்தத்துல இது இருக்கு இல்ல, துவந்தம் வேற துக்காலயம் வேற. துவந்தம் இரட்டை என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இரட்டைக்கு? லாபம் நஷ்டம், இன்பம் துன்பம், அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாமே என்ன, ராகா துவேஷா, பகல் ராகா துவேஷா. எது எனக்கு சாதகமா இருக்கோ ப்ளீஸ் அக்செப்ட் இட். 2 கோடி லாட்டரி வந்தா கொடுங்க. அங்க நஷ்டமாயிடுச்சா கம்பெனியில, இந்த கடவுளுக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லை. எத்தனை வாட்டி திருப்பதிக்கு போயிருக்கேன், எத்தனை வாட்டி உண்டில பணம் போட்டிருக்கேன், எத்தனை ஹோமங்களை பண்ணியிருக்கேன், இறக்கமனமே இல்லை. நல்ல லாபமா வந்தா, நல்ல சந்தோஷமா இருந்தா, சுக சாந்தியா இருந்தா பகவானே தூக்கி மேல வச்சிருவோம், வர வந்து புகழ்ந்து பாடுவோம், 10 பேர்கிட்ட சொல்லுவோம். நஷ்டமா இருந்தா, துன்பமா கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுள் கல்லு, அவரு எதுவுமே என்னோட பக்தியை பத்தியே எதுவும் கேட்கவே மாட்டாரு. உண்மையா நான் சாண்டிங் பண்றதெல்லாம் கேட்கிறாரா அவரே, பகவானே கிருஷ்ணர் கேட்டுட்டு இருக்காரா அன்ற கேள்வியெல்லாம் வந்துடும். கஷ்டம் வந்தாலே நம்மளால பொறுத்துக்கவே முடியாது. இயல்பு தான் அது. அந்த இயல்பை தான் நம்ம வந்து போக வைக்கணும். அந்த இயல்பை வந்து பரித்தியாகம் பண்ணணும். நம்ம அது அப்படியே இருந்துடக்கூடாது. அது அப்படியே இருந்துட்டா நம்ம வந்து முன்னேறவே மாட்டோம்.
கண்டிப்பா முன்னேற மாட்டோம். அப்படியே இருந்துருவோம், அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்துருவோம். நம்ம அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்துருவோம். கிருஷ்ணா அர்ஜுனா ஒரு தடவை என்ன பண்ணாரு, அஸ்தினாபுரம் தாண்டி போயிட்டாங்க. அவுட்ஸ்கர்ட் சிட்டி, சிட்டிக்கு முன்ன வெளியே போயிட்டாங்க. வெளியே போயிட்டு அவங்க வந்து பேசிட்டே போகும்போது பேசிட்டே காலையில் போனது நைட் ஆயிடுச்சு. இவருக்கு பசி தாங்க முடியல. அர்ஜுனருக்கு பசி தாங்க முடியாமல் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு, என்னால் முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னால். காலையில் நம்ம வந்தது, நம்ம வெளியே வந்துட்டோம், இப்போ சாப்பிட உணவு கூட இங்கே எங்கேயாவது கிடைக்காதீங்க, இது பெரிய இது என்ன டீப் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குது, எதுவுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொல்லும்போது, அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் ஒரு சின்ன குடிசலுக்கு என்ன சொல்லு, குடிசல் தானே, அந்த குடிசலில் ஒரு வயசான ஒரு பெரியம்மா, ஒரு வயசான ஒரு அம்மா. அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு பசுவை வச்சுட்டு பாலை கரைச்சிட்டே இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நேராக கிருஷ்ணர் கொண்டு போனோடனே அந்த அம்மா என்ன செய்யுது, அந்த கிருஷ்ணனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நல்லா பாலை குடிச்சு அவங்க பாலெல்லாம் கொடுத்துட்டு நல்லா சேவை செஞ்ச பிறகு அர்ஜுனர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. எங்கே இல்லாத சந்தோஷமாயிடுது. அர்ஜுனர் சொல்கிறார் கிருஷ்ணருக்கு, கிருஷ்ணா எவ்வளோ பெரிய மனசு இந்த அம்மாவுக்கு, அந்த அம்மாவுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை, அந்த பசு விட்ட வேறு எதுவுமே இல்லை, எந்த ஒரு ஆதாரமே இல்லை, இருக்கிறது அந்த பசு ஒன்று தான், அந்த குடிசல் ஒன்று தான். அந்த பசு மேலே அந்த அளவுக்கு பற்று வச்சிருக்காங்க அந்த அம்மா, வேற எதுவும் ஆதாரம் இல்லை. அப்போ அர்ஜுனர் சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணா இவங்களுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்ல வயசான இந்த அம்மா மாதிரி ஒரு குணம் யாருக்குமே இல்லை, எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து சேவை செஞ்சுருக்காங்க, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கிருஷ்ணர், உங்கள் கருத்து என்ன சொல்லி அர்ஜுனர் கேட்குறாரு. கிருஷ்ணா உடனே சொல்கிறாரு, அர்ஜுனா இன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த அம்மா வந்து உடலை விட்டுருணும்னு சொல்லி நான் சபிச்சிட்டேன் அவன் சொல்லி கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். எதுக்காக அப்படி சொல்கிறார் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனா 2 பேர் வந்து யாருமே இல்லாத ஒரு உணவை சேவையை அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்லலாமா, அவருக்கு அப்படி சாபத்தை கொடுக்கலாமா, சபிக்கலாமா, அப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்றாரு? அவர் நல்லதானே செஞ்சார் அவரு. எக்ஸாக்ட்லி ரைட் அட் த பாயிண்ட். இப்படிதான் யோசனை பண்ண. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அர்ஜுனா நான் இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்ல விதமா பௌதிகமான சௌகரியங்கள் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டா, இந்த அம்மா அந்த பசு மேல அந்த அளவுக்கு பற்று வச்சிருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, பசு 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 சொல்லி பற்று வச்சு என்ன ஆகுது, பசுவோட பிறவி வந்துடுது. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், மோட்சத்துக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவங்களை என்ன பண்ண, இந்த பிறவில நீ இப்படியே இருந்தா நீ மோட்சமே நீ அடைய முடியாது, அதனாலதான் இன்னைக்கு நீ வந்து இன்னைக்கே உடலை விட்டுரு, மோட்சத்துக்கு நீ ரெடி ஆயிடுன்னு சொல்லி நான் அவருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் பண்ணேன்னு சொல்லி சொல்றேன். எதுக்காக அர்ஜுனரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, ஏதோ நல்லது பண்ணிட்டாங்க இல்லையா அந்த அம்மா, அது நம்ம பால் கொடுக்காம இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு அர்ஜுனர், கிருஷ்ணா இவங்களை பனிஷ் பண்ணு, அவங்கள வந்து தண்டனை கொடுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு. அர்ஜுனன்னா யாரு, நம்ம தான், நம்மளோட மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கும், நம்மளோட பாவம் அப்படி இருக்கும். ஸோ அதனால கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, துவந்த மோகேன பாரதா, நீ வந்து யூ ரைஸ் யுவர் கான்சியஸ்னஸ் பியாண்ட் மைண்ட், மனசுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில வந்து நீங்க வந்து உணரணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கு அதீதமா நீங்க போகணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எதுக்கு அதீதமா, இந்த துவந்தத்துக்கு அதீதமா நம்ம போனதான். நம்ம வாழ்க்கையே துவந்தமா தான் இருக்கு, நம்ம வாழ்க்கையே துவந்தமா இருக்கு. நம்ம வீட்டில் நல்ல சந்தோஷமா ஸ்வீட்டு ஜாமுன் அதெல்லாம் எல்லாம் எதுக்கு பண்றோம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தால் ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. அதே துன்பமா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், ரெகுலர் சாப்பாடு கூட நம்ம பண்றது இல்லை, போய் சாவங்கன்னு எங்கேயாவது மனசுல சொல்றது இல்லை, மனசுல அப்படி இருக்கும். அந்த அளவு கோவம் வந்துடும், அந்த அளவு கோவம் வந்துடும். ஏதோ ஒரு என்ன முடியாம இருந்தா, நம்மளை யாராவது திட்டு இருந்தா, நம்ம யாராவது விமர்சனம் பண்ணியிருந்தா, உடனே நம்ம என்ன செய்வோம், எதுவுமே நம்ம பண்றதில்ல. உள்ள கிச்சன் ராதாராணி ரம்னா டக்கா டக்கான்னு மியூசிக் நல்லா சூப்பராக மியூசிக் வரும். குக்கரை எடுத்து அந்த பக்கம் போடுறது, இந்த பால் பாத்திரம் கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் போடுறது, அப்புறம் இது ஸ்பூன்ஸ் அதெல்லாம் நல்ல மியூசிக் கொடுத்துட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆகிடும், நம்மளோட மூடு அப்படி இருக்கும், நம்மளோட பாவனை அப்படி இருக்கும். அதனால ராகா துவேஷா ரெண்டுமே, ராகானா என்ன சொல்ற, ராகா துவேஷனா என்ன இருக்குமானா, நல்ல எது நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கோ அதை வந்து we have to accept it. எது நம்மளுக்கு சாதகமா இல்லையோ அது வெறுத்துருது, அவர்ஷன் இட் இஸ் கால்ட். ஸோ இதனால அந்த குந்தி அவட பிரார்த்தனையோட நிலைக்கு நம்ம போகணும். அந்த நிலைக்கு போனதான் நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது மட்டும்தான்
நம்ம வந்து பகவானை அது சங்கடபங்க ಬಂದಾಗ வெங்கட ரமண ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ದಾಸರ ಹತ್ರ நம்மளுக்கு எப்போ சங்கடம் வருதோ அப்போதான் நம்ம வெங்கடரமண பாதலை பிடிப்போம், அப்போதான் கோவிந்தான்னு சொல்லுவோம். அது வரைக்கும் நம்ம கோவிந்தாவை சொல்றதே இல்லை. கோவிந்தா மறந்துடுவோம், வேற எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ பணம் போயிடுச்சுன்னா கோவிந்தா போயிடுச்சுன்னு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க கோவிந்தாவை. ஸோ நோபடி நோஸ் அபவுட் அவர் சட்டில் பாடி. நம்ம உள்ளே இருக்கிற இதை வந்து எண்ணத்தை வந்து யாருமே வந்து எடுத்து சொல்றது இல்லை. குரு மட்டும்தான் சொல்வார், ஆச்சாரியாஸ் மட்டும்தான் எடுத்து சொல்வார் நம்ம என்ன உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. ஆனால் நம்மளுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பரிசீலனை பண்ணணும். ஒரு நாளும் ஒரு ராத்திரி நம்ம பரிசீலனை பண்ணணும். நம்ம பக்தியில் என்ன இன்னைக்கு முன்னேறணும், நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு, எத்தனை தடவை நம்ம வந்து பகவான நாமத்தை சொன்னோம், எத்தனை தடவை நம்ம பக்தர்கிட்ட நம்ம வந்து பக்தியை பற்றி கேட்டுக்கிட்டோம். நேற்றுக்கு இன்னைக்கு நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன, நாளைக்கு எப்படி இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பார்ப்பீங்க, ஸ்கூலில் பார்ப்பீங்க, பர்ஃபார்மன்ஸு ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. குவார்டர்லி எக்ஸாமில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க, செகண்ட் செமஸ்டர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க, செக் பண்ணி. அந்த மாதிரி நம்மளோட செமஸ்டர்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம ஃபைனல் எக்ஸாம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான், நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் தான். அடிக்கடி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது இல்லை. அந்த ஃபைனல் எக்ஸாமில் நம்ம அது சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு 100க்கு 100% தான், 35% பாஸ் மார்க்கெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு 100க்கு 100 இருந்தால் தான் பகவான் வந்து நம்மளை வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். ஸோ அதை இங்கே சொல்கிறாங்க. அதனால் ஸோ அதனால தான் இங்கே நாரதமுனி இது இங்கே பக்தி இந்த இதில் பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறான்னா, ஸ்ரவணத்துக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. இப்போது ஒரு லேடி இருக்காங்க, ஒரு பெண் இருக்காங்க. அந்த பெண்ணை வந்து யாரோ வந்து கத்தி எடுத்து குத்திட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து கண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆனால் எதுவும் சப்தம் இல்லை, சவுண்ட் இல்லை. கண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆனால் போய் அவர்கிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியல, அவங்களுக்கு சகாயம் பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம், ஆனால் முடியல. ஏன் முடியலன்னா விஷனை தான் நம்ம பார்க்குறோம், திருஷ்யத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க அந்த வீடியோ தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆனால் அவங்க இது பண்ணுறது பண்ணுறா கூப்பிடணும். ஸோ நம்ம என்ன எதுக்காக சொல்கிறோன்னா, அந்த சப்த பிரம்மானா சவுண்டு மேட் பண்ணி போடணும். அந்த சவுண்டுனால நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு கத்தி எடுத்து யாரோ ஒருத்தர் குத்துறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதாவது சவுண்டு கொடுக்கணும், அப்போ தான் நம்ம வந்து போய் அவங்கள வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் கண்ணால் பார்த்துட்டு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அவங்க நம்மளால. ஆனால் அது இன்னொரு பெண்ணை வந்து ஒரு கத்தி எடுத்து இன்னொரு குத்துறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு குரல் கொடுக்குறாங்க, என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு. அப்போ என்ன செய்யறோம், நம்ம உடனே ஓடி போவோம், ஏன்னா அந்த குரல் கேட்குது. அப்போ என்ன அர்த்தம், காதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். கண்ணோட காதுக்கு பயங்கரமான இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா அந்த சப்தத்தில் பகவானோட நாமத்தை எல்லாமே அவர் அமைச்சு வச்சிருக்காரு. பகவான் சிக்ஷாஸ்திரத்தில் கூட சொல்லுவாங்க, நாம் அகாரி பகுதாத நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணேன கால ஏகாதசி தவ கிருபா பகவான் மாமபை துரதைவ திருஷம் யோஜனை. ஸோ நாம் அகாரி பகுதாத எல்லா என்னோட சக்தி எல்லாமே நான் வந்து நாமத்தில் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த சவுண்டுக்கு வந்து சப்த பிரம்மான்னு சொல்லுவாங்க. யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த ஹியரிங் ப்ராசஸ், வெரி குட் லிசனர் இஸ் a வெரி குட் டிவோட்டின்னு சொல்லி சொல்றாரு. நல்லா கேட்குறவங்க வந்து ஒரு நல்ல பக்தராகிடுவாருன்னு சொல்லி சொல்றாரு. வெரி குட் லிசனர். சில பேர் பேசிட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் இவங்க பேசுறதுக்குள்ள அவங்க இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, நம்ம இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம், நான் உன்னோட ரொம்ப திறமைசாலியாக இருக்கேன், உன்னோட நான் வந்து நல்ல பேச்சாளர் நான். அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நம்ம திருத்தவே முடியாது. A very good listener is a very good devotee. ஒரு நல்ல பக்தர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, என்ன சொல்றாங்கன்றது நல்லா கேட்குறாங்க. முதல்ல கேட்கறதுக்கே சமயத்தை கொடுக்காம, கேட்கறதே புரிஞ்சிக்காம எப்படி அவர் பக்தராக முடியும், எப்படி நல்லது கெட்டது அவங்க புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிரபுபாதர் பர்போட்டில் a very good learned pandit has that capacity and qualification to praise the other acharyas. ஒரு நல்ல திறமையான பக்தர் என்ன பண்றாரு, இன்னொரு உயர்ந்தமான ஒரு பக்தர் வந்து புகழ்றதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா தகுதி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நல்ல ஸ்ரவணம் பண்ண சொல்றாங்க. ஸ்ரவணத்துக்கு you have to spend time, you have to mold your life. நம்ம வாழ்க்கையே வந்து
ஸ்கெட்யூல் பண்ணி நம்ம வந்து சும்மா சம்பாதிக்கிறது ஒரு ரீசன் இருக்கணும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் அர்னிங் இருக்கணும். சம்பாதிக்கிறத கூட யார் வேணாலும் எது வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம். சம்பாதிக்கிறது வந்து ஒரு இதே கிடையாது. எவ்வளோ வேணாலும் சம்பாதிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். நம்ம அதுக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது. அப்போது இந்த ஹியூமன் லைஃபோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் என்ன, எதுக்காக நம்மளுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் விலங்குகளுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமே இல்லாத போயிடுமே. சம்பாதிக்கணும் இல்லைன்னு சொல்ல, ஒரு அளவுக்கு தான், 8 hours அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே சம்பாதிச்சா நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணவே முடியாது. அந்த பக்தி தொண்டு பண்ண முடியலன்னா நம்ம மறுபடியும் சம்பாதிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். வாழ்நாள் ஃபுல்லாக பிறப்பு எடுத்துட்டு நம்ம சம்பாதிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது. எல்லாருக்கிட்டையும் துப்பு வாங்கணும், எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபைட் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் கிட்ட ஃபைட் பண்ணணும், நேச்சர் கெலாமிட்டிஸ் அது மேலே ஃபைட் பண்ணணும், தேவர்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு துன்பத்தை கொடுப்பாங்க, அது மேலே ஃபைட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் எ பர்பஸ்? என்ன நோக்கம், உத்தேசம் என்ன? அதுதான் எங்கள் நாரதர் சொல்கிறாரு, ஜஸ்ட் எ ஸ்லைட் டீவியேஷன் இன் மை லைஃப், இட் ஹஸ் டர்ன்ட் இன் டு இட் ஹஸ் ரூயன் மை என்டையர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு அந்த டான்சர்ஸ் மேலே அவங்களோட திசை போனதுனால நாரதமுனி என்னாச்சு, அந்த உபபர்மா அந்த சூத்திரரோட ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அவருக்கு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் அவர் வந்து பாகவதாச்சாரியங்கள்கிட்ட வந்து நல்லா சிரவணம் பண்ணி அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் உயர்ந்த பக்தரானவருக்கு அவருக்கு ஒரு இது சான்ஸ் கிடச்சிது, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. அதனால கருத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக தீவிரமாக நம்ம கேட்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஒரு கருத்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆன்மீகத்தில். இப்போ நாங்கள் சொல்கிற கருத்துக்கள் எல்லாமே நாங்கள் சொந்த வியாக்கியானம் எதுவும் நாங்கள் கொடுக்குறதில்ல. ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோமே தவிர எங்கள் சொந்த கருத்துக்கள் எதுவுமே நாங்கள் சொல்லவும் கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் பி போனஃபைடு. அதான் உங்களுக்கு நிறைய எப்போ பிரபுபாதர் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையோ, பிரபுபாதர் மேலே ஆசை இல்லையோ, அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க வேறு ஆச்சாரியாஸ் கிட்ட போகிற அர்த்தம். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பிரபுபாதரோட இது நம்மளுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் ஒன்று. இல்லைன்னா ரெண்டாவது, இவங்க நல்லா சொல்கிறாங்க, அவங்க நல்லா சொல்கிறாங்க, அவங்க சொல்கிறாங்க கரெக்ட், நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அதனால இருந்து. நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது, வாட் வி ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். பிரபுபாதர் சொல்லாத ஒரு விஷயமே கிடையாது. எல்லா கோணத்துலேருந்து எல்லா இதுலேருந்து அவர் சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதர். சின்ன விஷயமெல்லாம் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். ஸ்மால் ரொம்ப சின்னதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அந்த கருத்து வந்து டிஸ்கஷன் பண்ண அவசியமே இல்லை, ஆனால் அதை பற்றி பெரிய விளக்கத்தையே கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர். அதான் இங்கே அந்த கியூரியாசிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கணும். கியூரியாசிட்டி அண்ட் டிசையர், இது ரெண்டு இருந்தாவே போதும், நம்ம பக்தியில் முன்னேறிடலாம். நம்மளால ஏன் பண்ண முடியாது, சிலதெல்லாம் என்னால் பண்ணவே முடியல. நிறைய பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்குறேன், ஆனால் என்னால் முடியல. ஏன்னா மை டிசைர் ரேட்டிங் இஸ் வெரி லோ. என்னோட ஆசை என்ற அந்த சதவீதம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அப்போ கியூரியாசிட்டி இல்லை. இப்போ இருக்கிற கியூரியாசிட்டி அடுத்த நிமிஷம் இருக்கிறது இல்லை. அந்த கியூரியாசிட்டி போயிடும், அந்த ஆத்தங்கம் போயிடும், அந்த ஆவலாக இருக்கிறது போயிடும், அந்த ஆவலாக இருக்கிறதே போயிடும். இப்படி பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும், இவ்வளோ படிக்கணும், இன்னும் நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய பக்தர்களை கொண்டு வரணும், இன்னும் நிறைய ஃபிலாசபி பற்றி புரிஞ்சிக்கணும். பிரபுபாதருக்கு அந்த அளவுக்கு கியூரியாசிட்டி இருந்தது. பிரபுபாதர் had that desire to make this entire world into வைகுண்டா. அந்த சங்கல்பத்தை எடுத்தார் பிரபுபாதர். நீங்கள் அந்த மத்வாச்சாரில் இப்போ யாரெல்லாம் அந்த பிரசங்கம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போனஃபைடு. The entire community of Madhvacharya has glorified Srila Prabhupada. பிரபுபாதர் என்ன வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து வந்திருக்கிறது, இவங்கெல்லாம் யார் உடுப்பிலேருந்து வந்திருக்கவங்க, மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கிறவங்க. அவங்கெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன ஆச்சாரியாஸ் எல்லாம் மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம். அவர் தான் அயோத்தியா கூட பூஜை இது பண்ணது. அவங்கெல்லாம் என்ன இது போனஃபைடு சம்பிரதாயம், உயர்ந்தமான பக்தர்கள். அந்த பக்தர்கள் வந்து பிரபுபாதருக்கு வந்து எந்த நிலையை கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெரிய ஆச்சாரியோட நிலையை கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா மத்வா சம்பிரதாயத்தில் யார் ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து வெளியே போயிட்டாரோ, பரத வருஷத்தை விட்டு வெளியே போட்டால் அவங்க வந்து பகிஷ்காரம் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் இவங்க எல்லாமே பிரபுபாதர் போனதை பார்த்து அந்த ரிசல்ட்ஸை பார்த்து, ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். வெளியே நாட்டுக்கு அந்த உலகத்தையே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டாரு பிரபுபாதர். என்டையர் வேர்ல்ட் ஹஸ் சேஞ்ச், டோட்டல் வேர்ல்டு. இப்போ பாருங்க, லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் ஆர் தேர். ஒரே ஒரு பிரபுபாதர்னால எத்தனை லட்சக்கணக்கான பக்தர்களை உருவாக்க முடிஞ்சது அவனால். பிகாஸ் ஆஃப் ஒன்லி 2 things, கியூரியாசிட்டி அண்ட் டிசைர். நல்லா சிரவணம் பண்ணாங்க. அவர் குரு மகாராஜ் என்ன சொன்னாங்களோ அது நல்லா சிரவணம் பண்ணாங்க. நல்லா சிரவணம் பண்ணி நல்லா கேட்டுக்கிட்டு
பேசவே இல்லை பிரபுபாதர். ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் எந்த இதுவும் பேசலை. அவங்க குரு மகாராஜ் கேட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கான்னு கேட்ட பிறகு தான் அவங்க வந்து இது கொஷன் பண்ணாரே தவிர அதுக்கு முன்னாடி கொஷனே பண்ணல. அதான் இங்கே நைமிஷாரங்களில் இருக்கிற ரிஷிமுனிவர்கள் எல்லாமே தட் இஸ் வை தே ஹவ் செலக்டட் சௌனகா ரிஷி ஆஸ் அ லீடர் ஃபார் தட் பிளாட்ஃபார்ம். அதுதான் சௌனகா ரிஷியை வந்து அவர் செலக்ட் பண்ணாங்க. இன்னொன்று தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு, சுகமுனி கூட வியாச மகர்ஷியோட பையன் கிடையாது. தெரியுமா உங்களுக்கு? சுகமுனி கூட. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் டைனமிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாகவதம்ல, சாஸ்திரங்கள. சுகமுனி கூட வியாசமுனியோட ஜெனட்டிக்கல் சன் கிடையாது. அதை சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன். நான் மறந்துடுறேன். அதனால எதுக்காக சொல்லுவேன்னா, சுகமுனி இஸ் அ வெரி கிரேட் எலிவேட்டட் டிவோட்டி, ரொம்ப உயர்ந்தமான பக்தர். 13-14 வருஷங்களோ 15 வருஷங்களோ தன்னோட அம்மாவோட கர்ப்பத்திலே இருந்துட்டார். 15 வருஷம், 15 நினைக்கிறேன்ல, 15 இயர்ஸ். ஓகே, இதோ 16 16 இயர்ஸ் சொல்றாங்க. 16 15 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே தட்ஸ் இட்ஸ் நாட் மேட்டர். அது அந்த 16 வருஷம் உள்ளே இருந்துட்டார். 15 வருஷம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன் உள்ளே இருந்துட்டாருன்னா, அவருக்கு அந்த மேட்டரே பிடிக்கல, அவருக்கு வெளியே வர்றதுக்கே பிடிக்கல. இவர் வந்து வியாசமுனியோட பையனே கிடையாது. பட் வியாசமுனி ஹஸ் அடாப்டட் ஹிம். அடாப்ட்னா தெரியல, தத்தெடுத்தாங்க அவரை. இவரோட அம்மா பேர் வந்து ஜாபானி சொல்லி பேர். இவங்க அம்மா பேர், யார் அம்மா பேர்? சுகமுனியோட அம்மா பேர். ஷீ இஸ் ஃப்ரம் எ வெரி என்ன சொல்றது, பிரிமிட்டிவ் லைஃப், பிரிமிட்டிவ் ஃபேமிலி, இந்த பார்பேரியன் ஃபேமிலி. ஏதாவது இந்த ஆதிவாசிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு தாய்க்கு இவர் வந்து பையனாக பிறந்தார். யாரு? சுகமுனி. அவர் பேர் என்ன வருதுன்னா, ஜாப்பானி சொல்லி அவர் பேர். அந்த ஜாப்பானிக்கு இவர் எப்படி பிறந்தாருன்னா யாருக்கும் தெரியாது. அவர் வேற யாரோ ஒரு நபரை வந்து ஜாப்பானி கிட்ட அந்த பாலுறவை வச்சுக்கிட்டு இந்த சுகமணி அந்த மாதிரி ஒரு பையனை வந்து பெற்றுட்டு அவர் கிளம்பிட்டாரு. இதை பார்த்த வேதவியாசர் என்ன பண்ணாரு, இந்த ஜாப்பானி என்ன பண்ணாரு, வேதவியாசர் ஆசிரியத்தை எடுத்துட்டார். She took the shelter of Vedavyas. So Vedavyas adopted him. அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா, பக்தி சேவையில வந்து there is no caste, no creed, no caste, no discrimination of caste and creed. நீ உயர்ந்தமான ஜாத்தியா, நீ காட்டுவாசியா, நீ ஆதிவாசியா, நீ அந்த வாசியா இந்த வாசியான்றதே கிடையாது. From a low caste person, he has elevated to such a very topmost level in bhakti. ஒரு கீழ்மட்டமான ஒரு பக்தர், கீழ்மட்டமான ஒரு நபர் வந்து பாகவதம் சொல்ற அளவுக்கு உயர்ந்தமான ஒரு நிலையை வந்து அவர் ரீச் ஆயிட்டார். சூத்த கோசாமி தெரியுமா உங்களுக்கு? சூத்த கோசாமி, சூத்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சூத்ரான்னு அர்த்தம். அவர் கூட ஒரு சூத்திரருக்கு பிறந்தவர் தான். அவரோட பிறப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு? சூத்த கோசாமியோட பிறப்பு ஒரு நாய் கர்ப்பத்தில் வந்துருக்கு. ஒரு நாய் கர்ப்பத்தில் வந்துருக்கு. பட் வாட் இஸ் இஸ் பொசிஷன் இன் பக்தி? அவரோட உயர்ந்தமான நிலை என்ன பக்தியில? நைமிஷாரண்ய அந்த ருஷி முனிவர்களுக்கே இது பாகவதம் சொல்ற அளவுக்கு வந்து அவர் உயர்ந்தமான ஒரு பக்தராயிட்டார். இதெல்லாம் வந்து போனஃபைடு சாஸ்திராஸ், ரொம்ப ஹிடன் ஃபேக்ட்ஸ். இதெல்லாம் யாராலையும் சொல்ல முடியாது. பிரபுபாதாஸ் இது என்ன சொல்றது, அந்த அளவுக்கு பயிற்சி பண்ணி எழுதியிருக்காரு இதெல்லாம் பிரபுபாதாஸ், அப்புறம் அவங்களோட ஆச்சாரியாஸ். இதெல்லாம் எந்த சமாஜத்திலையும் எந்த இயக்கத்திலையும் வந்து இதெல்லாம் சொல்றதில்ல, ஓப்பனா சொல்றதில்ல. நான் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா, பக்திக்கு வந்து எந்த மதமோ ஜாதியோ நாடோ கருப்பா வெள்ளையா, இவன் பணக்காரனா இவன் ஏழப்பட்டவனா, இவனுக்கு தகுதி இருக்கா இவனுக்கு பணம் இல்லையா, கிடையவே கிடையாது. பக்திக்கு தேவைப்பட்டது ரெண்டே தான். ஒன்று ஆசை, இன்னொன்று கியூரியாசிட்டி. யூ சி கியூரியாசிட்டி, கியூரியாசிட்டி தமிழில் பாருங்க என்ன? கியூரியாசிட்டி, ஆர்வம். கரெக்டாக அது எக்ஸாக்ட் வேர்ட் பாருங்க, எக்ஸாக்ட் வேர்ட், அப்ராப்ரியேட் வேர்ட். ஏன்னா பக்தர்கள் ரொம்ப ஆவலாக இருக்காங்க அதை பற்றி கற்றுக்கிறது. ஸோ இது ஓன்லி தீஸ் டூ திங்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா ஆசை, ஆர்வம். ஆர்வம் ஆசை, ரொம்ப கரெக்டாக சொல்கிறேன். ஆர்வம் ஆசை, இது ரெண்டு இருந்தாவே போதும். நம்ம நீ எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பகவான் உனக்கு நம்மளை தூக்கி விட்டுருவார்.
ஆனால் நம்பிக்கை மட்டும் இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். பகவான் வந்து நம்மளுக்கு ஒருவேளை நம்மளை வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணலாம், இல்லை அப்லிஃப்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். நம்மளை வந்து மேலே தூக்கி விட்டுலாம், இல்லை கீழே தள்ளிடலாம். இப்போ நான் சொன்னேன், அவர் அந்த மாதிரி என்ன செஞ்சாங்க, கீழே தள்ளி விட்டாங்க. எதுக்காக? முக்திக்காக. அப்படி தள்ள விடலன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த பசு மேலே அந்த பற்று வச்சு அவர் வாழ்க்கை நடத்து பசுவோட பிறப்பு எடுத்திருப்பார். அதனால தான் நிறைய பக்தர்களுக்கு பகவான் என்ன செஞ்சாரு, உடனே இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தை எல்லாமே கட் பண்ணிடுவார். சென்சார் கட் பண்ண மாதிரி கட் பண்ணிட்டே வருவார். ஏன்னா அதுக்கு மேலே அந்த அளவுக்கு பற்று இருக்கும். அந்த பற்று இருந்தால் அவங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட வரமாட்டார். உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாத ஒரு ஆச்சாரியர் இருக்காரு, ஒரு ஆழ்வார் இருக்காரு, பெருமாள் பக்தர். அவர் வந்து முன்ன ஒரு சாதாரணமான பக்தராக இருந்தார் ஒரு கிராமத்தில். அந்த கிராமத்தில் அந்த லோக்கல் டிடிஆர்னா ஒரு பெருமாள் பாலாஜி. இவருக்கு இந்த நபருக்கு வந்து ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பெருமாள் இந்த ஒரு ஆழ்வார், இந்த ஒரு பக்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட், ஒரு விலை மாத ஒரு பெண் மேலே பயங்கரமான ஆசை வச்சிருக்காரு. ஏன்னா இந்த விலை மாது வந்து அந்த ஊரில் நிறைய ரொம்ப ஃபேமஸ். அவகிட்ட போகணுன்னா நிறைய சொத்து எல்லாமே விற்றுட்டு தான் போகணும், அப்படின்னு தான் போக முடியும். இவருக்கு என்னன்னு தெரியல, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவருக்கு அந்த விலை மாது மேலே ரொம்ப ரொம்ப ஆசை, பயங்கரமான பற்று. ஆனால் இவர் பெருமாள் பக்தர், ஆனால் ஆசை அந்த அவன் மேலே இருக்கு. ஒரு நல்ல நாள் என்ன பண்ணாரு, போய் பெருமாள் கிட்ட உட்காண்டாரு. எனக்கு எப்படியாவது அந்த விலை மாதுக்கிட்ட நான் போகணும், நான் அனுபவிக்கணும், எனக்கு நீங்கள் பணத்தை கொடுங்க, எனக்கு நீங்கள் தங்கத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி உட்காந்துட்டாரு. கொடுத்துட்டாரு பெருமாள் கொடுத்துட்டு, சரி போப்பா நீ இப்போ அனுபவிச்சுட்டா போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு. அது அனுப்பிச்ச உடனே இவர் போய் விலை மாதுக்கிட்ட போகிறாரு. அது விலை மாதுக்கிட்ட போய் கொடுத்த உடனே அது உள்ள வர சொல்லி நல்ல அவங்களுக்கு ஆஹ்வானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி அனுபவிச்ச பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா, அவரை என்ன பண்ணாருன்னா கிருஷ்ணர், he wants to purify that devotee by fulfilling his desire. அவரோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, அங்கே போய் அந்த விலை மாது வேற மாதிரி நடந்துக்கிட்டதுனால இவருக்கு அந்த விலை மாது மேலே ஒரு இது வந்துருச்சு, என்ன வெறுப்பு வந்துருச்சு. அந்த வெறுப்பு வந்து உருவாக்குனாரு பகவான். அந்த வெறுப்பை உருவாக்கி என்ன பண்ணாரு, இனிமே அவன் மேலே எந்த விதமான ஆசையை வச்சுக்க கூடாது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு. He has become a very great ஆழ்வார், பெரிய ஆழ்வார் ஆயிட்டார். தொண்டரைப்படி ஆழ்வார், கரெக்ட், தொண்டரைப்படி ஆழ்வார், உயர்ந்தமான ஆழ்வார் ஆயிட்டார். என்ன அது அந்த கோயில் கூட நல்லா இருக்கு, ஏதோ இன்னொரு கோயில் என்ன ஆழ்வார் பேரு, தொண்டரடிப்படி ஆழ்வார். அந்த ஆழ்வார் தான். ஸோ பகவான் நினைச்சா சில பக்தர்களை வந்து, சில நபர்களை வந்து அவர் ஆசையை நிறைவேற்றி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார், அவருக்கு தூய்மையான பக்தி கொண்டு கொடுத்துருவார். அதனால் அந்த பகவான் மேலே நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கணும். அந்த ஆசை, நான் ஏதாவது ஒரு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலியில் விட்டுறக்கூடாது. ஃபேமிலியும் மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த ஃபேமிலியும் பேலன்ஸ் பண்ணணும், ஆன்மீகமும் பக்தி தொண்டையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணாதான். ஏன்னா நம்ம பௌத்திக வாழ்க்கையில் கூட நம்ம பகவானோட ஆசீஸ்கள் இல்லைன்னா, அவரோட ஆசீர்வாதம் நம்ம பண்ண முடியாது. நம்ம நினைக்கிறோம் இது என்னோட திறமை, என்னால் தான் ஆனது, என்னோட விவேகம், என்னோட புத்தி, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களாம் இருக்காங்க, அதெல்லாம் என்னை காப்பாற்றுறாங்க, என்னோட சமத்காரம் சரி நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் மேலே இருந்து அங்கே ஆசை ஏதோ வந்துட்டே இருக்கும், ஆசீர்வாதம் வந்துட்டே இருக்கும். வீட்டில் யாராவது ஒரு பக்தர் இருந்தால் போதும், அந்த பக்தர்னால மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே பகவான் வந்து காப்பாற்றுவார். ஆசை, அந்த ஆர்வம், இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும், பௌதிகத்தை கூட நம்ம சம்பாதிச்சிடலாம். என்ன வேணும் நம்ம அடையாமல் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சிடலாம், எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம். பக்தி தொண்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிசைர் இருக்கணும். எக்காரணத்தை கொண்டு பகவான நாமத்தை விட்டுறக்கூடாது. பகவானத்தை நாம விட்டா அது அந்த பகவான் நாமத்தை எப்போ நம்ம விட்டுறோமோ அப்போ நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் ஒன்று பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆன்மீகத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, எங்களுக்கு நாங்கள் நல்லாவே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு எந்த விதமான துன்பமே இல்லை, சந்தோஷமா இருக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க. சொல்லிக்க மாட்டாங்க, வெளியே சொல்லிக்க மாட்டாங்க, உள்ள நிறைய இருக்கும். யார் இருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சமஸ்யா, இது பிரச்சனை இல்லாமல் யாராவது இருக்காங்களா உலகத்தில்? யாருமே இல்லை. யாருக்கும் ஒரு சமஸ்யா. இப்போ நம்ம இதுலேயே எடுத்துக்கலாம், சாஸ்திரங்களே எடுத்துக்கலாம், பாகவதத்தில், ராமாயணத்தில், உபனிஷத்தில், புராணத்தில்
எந்த பக்தருக்கும் இது துன்பம் இல்லாமல் யாராவது நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா, கேட்டிருக்கீங்களா? துன்பமே இல்லாமல் பக்தர்களுக்கு முக்கியமாக துன்பம் இல்லாமல் யாராவது இருந்திருக்காங்களா? எல்லாருக்குமே துன்பம் தான். ராமருக்கே துன்பம் தான். ராமருக்கே துன்பம், கௌசல்யாவுக்கு துன்பம், சீதா மாதாவுக்கு துன்பம், எல்லாருக்குமே துன்பம் தான். ஸோ அதனால் நம்ம பக்தி தொண்டு லாஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். தேங்காய் தெரியல உங்களுக்கு? தேங்காய் பச்சையாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம சீக்கிரமாக அதை எடுக்க முடியாது. அந்த ஷெல்லேருந்து நம்ம வெளியே எடுக்க முடியாது. அது காஞ்சிட்டா என்ன ஆகிடும், உடனே ஒரு குத்துனா வெளியே வந்துடும். நம்ம பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்குன்னா, பச்சை தேங்காய் மாதிரி இருக்குது நம்ம பக்தி தொண்டு. ஆச்சாரியாஸோட பக்தி சேவை எப்படி இருக்குன்னா, காஞ்ச தேங்காய் மாதிரி இருக்கும். கத்தி எடுத்து சும்மா ஒரு குத்துனா அப்படியே வெளியே வந்துடும், அந்த ஷெல்லேருந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ நம்மளோட பக்தி தொண்டு கூட என்ன இருக்குது, we have stuck to the shell. அந்த ஷெல்லுக்கு அப்படியே நம்ம என்ன ஒட்டி நிற்கணும். அப்படியே அதை வெளியே எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், ஆசை ஆர்வம் இது 2 இருந்தாவே போதும். முதல் ஸ்டெப்பே நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கணும். முதல்ல இந்த சத் சங்கத்துக்கு நான் வரணும், நான் கத்திக்கணும், இன்னும் நான் முன்னேறணும் பக்தி தொண்டில், மற்ற பக்தர்களுக்கும் நான் இந்த பக்தி சேவையை கொடுக்கணுன்ற ஆர்வம் இருக்கணும். நம்மளுக்கு அந்த ஆசை இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம முன்னேற முடியும். ஏன்னா பகவானுக்கு அது பிடிக்கும். மகாபிரபு அதான் சொல்றாரு, வெளியே போ, டான்ஸ் ஆடு, என்னோட பேர் சொல்லு, ஒரு தெருவுக்கும் போ, என்னோட பேர் சொல்லு, என் பாட்டை பாடு, என்ன பூஜை பண்ணு, கஹா கௌரங்கா, பஜ கௌரங்கா, லெஹ கௌரங்கா. நான் அது சொல்ல, அதான் கௌரங்கா நீ அது பூஜை பண்ணு, என்னோட பேரை சொல்லு, என்னோட நாமத்தை சொல்லு, என்னை பற்றி எல்லாருக்குமே நீ என்ன செய்கிற, பிரச்சாரம் பண்ணு. அப்போ என்ன செய்கிற, உனக்கு இருக்கிற துன்பத்தில் எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் இட் இஸ் அ வெரி லாங் ப்ராசஸ். பிரபு நான் கௌரங்கா பேர் சொன்னேன், நான் டான்ஸ் ஆடினேன், தெருக்கு போய் சொன்னேன், ஆனால் எனக்கு என்ன துன்பங்கள் அப்படியே இருக்குன்னா அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஓவர் நைட் ப்ராசஸ் இல்லை, இட்ஸ் அ வெரி லாங் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸில் என்னைக்கு நம்ம காஞ்ச கொப்பரை ஆகிடுமோ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏதோ ஒரு நாள் நம்ம இந்த காஞ்ச கொப்பரை ஆகிடுவோம். அது ஒட்டி நிற்கிறதுக்கும் நம்மளால முடியாது. ஸோ வெளியே நம்ம பகவான் பற்றி நம்ம 10 பேருக்கு நம்ம அந்த பக்தியை கொடுக்கணும். அப்போ தான் பகவான் சந்திருப்தியாகி நம்மளுக்கு என்னென்ன அந்த அப்டக்கிள்ஸ் இருக்கோ எல்லா பேரியர்ஸ் கட் பண்ணி விட்றாங்க, ஒன்றொன்னா கட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆசை இல்லை வெளியே வர்றதுக்கு. பக்தி தொண்டு சீரியஸாக பண்ணுறன்ற ஆசை நம்மக்கிட்ட இல்லை. இன்னும் அந்த சரணாகதியோட ஸ்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கேட்டால் நம்மக்கிட்ட பல காரணங்கள் இருக்கும், நிறைய காரணங்கள் இருக்கும். யாருக்கு சமஸ்யை இல்லாமல் இருக்குது, யாருக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது? எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்குது. பிரச்சனை இல்லாத வீடே கிடையாது, பிரச்சனை இல்லாத நபரே கிடையாது, எல்லாருக்குமே உண்டு. ஸோ இது எல்லாமே விட்டு நம்ம அந்த செய்கிற அந்த பகவானுக்காக அந்த சமயத்தை ஒதுக்குறோம் இல்லையா, அதான் பகவான் பார்க்குறாரு. நான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொன்னேன். திருப்பதி ஒரு எக்ஸாம்பிள். அந்த ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் என்ன பண்ணுவார், லாபம் வந்தால் நான் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உனக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி உண்டியில் போடுறாரு. அப்புறம் சரி உண்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மொட்டை அடிச்சுட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி மொட்டை அடிக்க போகிறாரு. மொட்டை அடித்த உடனே அவருக்கு நல்லா இன்னும் புத்தி வளரிச்சு அவருக்கு. ஸோ என்ன இது என்ன பெருமாள் என்ன பார்க்க போகிறாரு நான் எவ்வளோ போடுறேன்ட்டு. அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறது 60% பெருமாளுக்கு, 40% எனக்குன்னு சொன்னது. இவர் என்ன பண்ணுறாரு, 40% எடுத்து உண்டிக்கு போடுறாரு, 60% அவர் வச்சுக்கிறாரு. அவர் போடும்போது என்னாவது, அவர் டைமண்ட் ரிங்கை அந்த உண்டியில் விழுந்துருது. அவருக்கு என்ன தெரியாது, அவரு மோசகார் தெருவில் சொல்லுவாங்க, மோசகாடுன்னு சொல்லுவார். அவரு மோசகாடு கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட போய் நம்ம ஏமாற்ற முடியுமா? ஏமாற்ற முடியாது. பெருமாள் நம்ம ஏமாற்ற முடியாது. இஸ் அ கிரேட் ஹிப்னோடைசர். ஹிப்னோடைசர்னா தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹிப்னாட்டிசம் ஏனோ பிரபு, ஹிப்னாட்டிசம் என்னன்னா அது ஒரு சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம இப்போ சைக்ராட்டிஸ்ட் கிட்ட போகிறோம். அந்த சைக்ராட்டிஸ்ட் கிட்ட நம்மக்கிட்ட ஏதாவது மனோவியாதனை, ஏதாவது நம்மக்கிட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நினச்சிக்கோங்க. ஏதோ பழைய ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் கொலை பண்ணுறது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி நினச்சிக்கோங்க. அப்போ இருந்து நம்மளுக்கு இதை பார்த்தாவே நம்மளுக்கு பயம். அப்புறம் மைண்டு இது மென்டலாக ஆகிடுவோம். நம்ம மென்டலி ரிட்டார்டட் பிகம், பைத்தியம் ஆகிடுவோம். எதேதோ பேசுவோம், அதை பற்றியே நம்ம பேசிகிட்டே இருப்போம். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அமெரிக்காவில் ரொம்ப பயங்கரமான அர்னிங்ஸ், அவங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ், இவங்க பேர் சைக்ராட்டிஸ்ட் சொல்லி 3 பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க அமெரிக்காவில். நம்ம நாட்டில் கம்மி.
நம்ம இந்தியாவில் கம்மி. அமெரிக்காவில் இங்கே பார்த்தா 3 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க 3 பேருக்கு ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் இருப்பாங்க, சைக்காலஜிஸ்ட். அவனோட வேலை என்னன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவான். அப்படியே நம்மக்கிட்டேயே பேசி நம்ம இதெல்லாம் வாங்கி நம்மளோட இது ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்குவான். நம்ம கருத்துக்களெல்லாம் வாங்கிட்டு நம்மளை அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணுவான். ஏய் உட்காரானா உட்காருவான், ஏய் நின்னா நின்னுவான், ஏய் உனக்கு 10 வருஷம் பின்னாடி என்னாச்சுன்னா அவன் அப்படியே சொல்லிட்டே வருவான். அதுக்கப்புறம் அவனை ஹிப்னோடைஸ் பண்ணிடுவான். ஹிப்னோடைஸ் பண்ணால் அவனை வசிச்சிருவான். அவன் கம்ப்ளீட் நம்ம வசத்துக்கு வந்துடுவான், அந்த டாக்டரோட வசத்துக்கு வந்துடுவான் அவன். அதான் ஹிப்னாட்டிசம். கிருஷ்ணர் நம்ம கூட கிருஷ்ணருக்கு ஹிப்னோடைஸ் ஆகிடணும். எப்படி ஹிப்னோடைஸ் ஆகிடணும்னா அவரோட வசத்துக்கு நம்ம போயிடணும், அவரோட கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம போயிடணும். அவரோட கண்ட்ரோலுக்கு போயிட்டு அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை கைட் பண்ணிகிட்டே வருவார். எந்த சூழ்நிலை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும், இந்த பிரச்சனையை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், இது நம்மளுக்கு பக்திக்கு தடங்களாக இருக்கா, உடனே உள்ளேருந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் நம்மளுக்கு. ஆனால் அந்த ஆன்சரை நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், இது யாரும் கிருஷ்ணர் சொல்ல, வேறவங்க சொல்லிருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு அது லாபம் இல்லை. ராகா துவேஷா நம்மளுக்கு லாபமாக இருந்தால் தான் கிருஷ்ணர் இது கரெக்டாக சொல்கிறாரு கிருஷ்ணர். நம்மளுக்கு எதாவது கரெக்டாக ஆயிடுச்சுன்னா ரைட் ஓகே இது கரெக்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு விருத்தமாக இருந்தால் ஏதோ இது கிருஷ்ணர் சொல்ல யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால நம்ம ஆசை, அப்புறம் என்ன சொல்கிறது, இன்னொன்று சொல்கிறோம், கியூரியாசிட்டிக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். முதல்ல ஆசை வச்சுக்கணும். எனக்கு எல்லாம் தெரியும் பிரபு, நான் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன். நிறைய பக்தர்கள் அப்படியா, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் பிரபு, என்ன பண்ணணும் அவ்வளோதான் பிரபு, நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள். முடியாது பிரபு, இது அவ்வளோதான், முடியாது, அவ்வளோதான். நீங்கள் எதை வேணாலும் சொல்லுங்கள் பிரபு, நான் நம்புறதே இல்லை. ஏன்னா ஆசை இல்லை, சரண்டரிங் குவாலிட்டி இல்லை. முதல்ல ஆசை இருந்தால் தான் நம்ம பக்திக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். அதே தான், ஆசை இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ஆசை வர என்னாச்சு, அது ஆர்வம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆர்வம் ஸ்டார்ட் ஆக கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை பார்த்துட்டே இருப்பார். உபதிருஷ்டா இஸ் சீயிங் எவ்ரி ஒன். இதயத்தில் இருப்பார், பார்த்துட்டே இருப்பார். இவருக்கு ஆவலாக இருக்கா, கொஞ்சம் அப்படியே உடனே அவர் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவார், கொஞ்சம் கால்சியமு, கொஞ்சம் பொட்டாசியமு, கொஞ்சம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டே இருப்பார். நம்ம எலும்புக்கு நரம்புக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே கொடுத்துருவோம். அப்படின்னா நம்ம பக்தி சேவைக்கு என்னென்ன வேணுமோ அவரே கொடுத்துருவார். ஸ்லோவாக கொடுத்துட்டே வந்துடுவார். அப்புறம் நம்ம பண்ணுற பௌத்திக வேலையை கூட ஈஸி பண்ணிடுவார், நம்ம சரளமாக்கிடுவார். அது கூட என்ன பண்ணுவார், ஷார்ட் ஹவர்ஸ் ஹையர் இன்கம். கொஞ்ச நேரத்திலே நம்ம முன்ன என்ன இது வாங்கிட்டு இருந்தோமோ, என்ன அர்னிங்ஸோ அந்த அர்னிங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அது ஸ்லோவாக அவரே பண்ணி விட்டுருவார். அவர் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற அந்த இன்டெலிஜென்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருவார். அவர் இதை கவனிக்கலை. நம்ம கிருஷ்ணர் உண்மையாக பண்ணுறாரான்ற கேள்விக்குரிய நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இவர் பண்ணிடுவாரான்னா வி ஆர் ஸ்டில் இன் சம்சயம். நம்ம டவுட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்மளுக்கு இவர் பண்ண மாட்டாருன்ற ஒரு டவுட்டும் பண்ணுவாருன்ற ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் நம்ம இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். இவர் பண்ணுவார், பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, நான் உனக்கு சரணாகதி ஆயிடுறேன், நான் சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பேன்ற மாதிரி அந்த ஒரு நோக்கத்தில், அந்த ஒரு ஐடியாவில் நம்ம வந்துட்டா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஆனால் இது வெரி லாங் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டா, நான் இவ்வளோ தான் பண்ணுறேன் பிரபு, இவ்வளோ தான் நான் என்னால் பண்ண முடியும்னா நம்ம அப்படியே இருப்போம். என்றைக்குமே நம்ம அதை ஆக்ஷன் எடுக்கிறது இல்லை. அந்த ஒரு செயலுக்கு நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கிறது, அதை பற்றி கவனத்தையே ஏகேஹ குருநந்தன், அதான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. ஏகேஹ குருநந்தன், விவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேஹ குருநந்தனம் பகு சுவாசா, அதை சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த எப்போ நீ எனக்கு நீ இதாகிறியோ அப்போ உனக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் நான் கிளியர் பண்ணிகிட்டே வருவேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளியர் பண்ணிகிட்டே வருவேன், ஸ்லோவாக. ஃபார் தட் வி நீட் எ நாலேஜ். ஞானம் வேணும். அந்த ஞானம் வேணும்னு நம்ம படிக்கணும். பாகவதத்தையும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதா, அப்புறம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தால் தான் நம்ம அந்த அழிவை கொடுப்பார் பகவான். எப்படி இதை சார்ட் அவுட் பண்ணுறது, எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது. ஸோ அதனால தான் சாஸ்திரங்கள் என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு அந்த அஜ்ஞானத்தோட நிலையிலேருந்து நம்ம ஞானத்தோட நிலைக்கு நம்மளுக்கு தள்ளும். அது தள்ளும் போது தான் நம்மளுக்கு புரியும், ஓ ரைட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்போ புரியும்னா சரியான அடி விழும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில். அந்த அடி விழும்போது தான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவோம். அப்போ தான் கஜேந்திரன் மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லை, கஜேந்திரனோட பக்தி நிலை, அதுக்கப்புறம் குந்தியோட பக்தி நிலை. ஸோ அந்த நிலைக்கு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இது முடியாதுன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா நம்ம மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரோம், அவ்வளோதான், இனிமேல் பண்ண முடியாது, இவ்வளோ தான். நான் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் பிரபு, பிறவி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல பிரபு, எந்த பிரிவு வந்தாலும் பிரபு, நான் இப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பேன்னா நம்ம இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கணும். இப்போது ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுவார்,
நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் 20-30 வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஒரு லாஸ்ட் அவ்வளோதான். ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பக்தி இப்போ அப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஆயிருக்கும். கோயிலுக்கு போகிறது, கோயிலுக்கு வர்றது, சத்சங்கம் கோயில் வர்றது. நம்மளால் அவங்க கூப்பிடுவாங்க, அந்த மாலுக்கு போகலாம், இந்த மாலுக்கு போகலாம், அங்கே நல்லாயிருக்கு, இங்கே நல்லாயிருக்கு, அந்த இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன சொல்லுவோம், நம்மளால் சொல்ல முடியல, இல்லடி நான் வர முடியாது, இல்லைப்பா என்னால் வர முடியாது, ஆனால் வரணுன்ட்டு தான் இருக்குது, ஆனால் எதுவும் ஒன்று தடுக்குது என்ன, பார்க்கலாம், இது ட்ரை பண்ண, உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், கால் பண்ணுறேன் சொல்லி என்ன பண்ணுவோம், இங்கேயும் இங்கே வந்து உக்காந்துருவோம். இங்கே உக்காந்தா ஆமாம் அவன் இது கூப்பிட்டா இல்லை, நம்ம போவே இல்லை, அங்கே போயிருந்தா நல்லாயிருக்கும், இங்கே போயிருந்தா நல்லாயிருக்கும். ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம மனசு நம்ம இதயத்துலேருந்து வந்துடணும், வர முடியாது. அப்போ ஒரு தடவை தான் நம்ம சொன்ன போது, இன்னொரு தடவை நமக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு தடவை அந்த தைரியம் வரணும் நம்மளுக்கு. ஜஸ்ட் ஒன்ஸ், ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் மீ ஃபார் திஸ் ஒர்க், இதுக்காக நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ண வேண்டாம் அது சொல்லி ஒரு தடவை நமக்கு தைரியம் வந்துட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அந்த தைரியத்தை கொண்டு வரதுக்கு எத்தனை வருஷமாவது தெரியாது, நம்ம மேலே டிபெண்ட் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, हिताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे. सो ब्रह्म समेत नेक्स्ट वीक படிச்சிக்கலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம், கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். யாராவது மனசை புண்படுத்தி இருந்தால் என்னை மன்னிச்சிடுங்க.